I once again thank the Lord for this great privilege to share the word of God. I thank Philadelphia Brethren Assembly, all the members, deacons, elders, shepherds of this reputed Christian assembly. This week on Thursday I'll be leaving for India, and I request you to pray for my local assembly basically. Agape Christian Assembly, nowadays we have started constructing the assembly hall. The work is under process. Secondly, by the grace of God, for 8 years we have been running the Bible College by Faith. Please pray that we may do wondrous deeds for the name of the Lord. Thirdly, every January, May, October, we visit the villages in 2 vans. We cover around 900 villages every year. January, May, October We have rented vans, but we want to have our own vans for this ministry. Your prayers would be valued more. Fourthly, so far I have published 12 books. I want to publish 8 more books in the days to come. And fifthly, we have our neighboring assemblies. We need to construct assembly halls for those neighboring assemblies. For these 5 things, I request you to pray. At last, I want to ask you to pray for my journey on Thursday. I have brought one book for you. This is 50 spiritual sermons outlines. This morning I gave you one message that is a summary of Hosea. 5 C's. Concern of God, complaints of God, call of God, construction of God, condemnation of God. These 5 we saw in the book of Hosea. That message is also here in this book. This book is free. After this meeting you can have it. If you want to give anything for that, you can give it. We can use it for the glory of God. Thank you very much. Now we have 40 minutes before us. Within this 40 minutes, I want to just ask you to pay attention towards one elderly person in the Bible. Through the lives of elderly persons, we can learn many things. We can experience edification and encouragement through the life of elderly persons. This morning we saw one meditation from the Old Testament. Now this afternoon we are going to have meditation from the New Testament. Gospel according to Luke. Chapter 2.
verses 36, 37, 38. That is 36, 37, 38 വാക്യങ്ങൾ. In these three verses we can see one godly woman, namely Anna. ഹന്ന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവഭക്തിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് ഈ 3 വാക്യങ്ങൾ നാം കാണും. We all know this woman pretty well. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു സഹോദരിയാണിത്. Especially women might have studied a lot about this woman. ഈ സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് സഹോദരിമാർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. Still I want to take some more time to meditate upon this woman. എന്നിരുന്നാലും തന്നെ ഈ സ്ത്രീയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. 36, 37, 38. 36, 37, 38 വാക്യങ്ങൾ. In these three verses we can see the four things about life of Anna. ഹന്നയുടെ ജീവിതത്തിലെ 4 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം ഈ വാക്യങ്ങൾ കാണുന്നു. Fourth, number one, personal life of Anna. ഹന്നയുടെ വ്യക്തിപരമായുള്ള ജീവിതം. Number two, family life of Anna. ഹന്നയുടെ കുടുംബ ജീവിതം. Number three, church life of Anna. അവരുടെ സഭാ ജീവിതം നാം മൂന്നാമതായി കാണുന്നു. Number four, ministerial life of Anna. ശുശ്രൂഷ ജീവിതം നാലാമതായിട്ട് കാണുന്നു. That is fourfold life of Anna. ഹന്നയുടെ മുഴുവൻ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നാം കാണുന്നത്. That is complete life of Anna. ഹന്നയുടെ മുഴുവൻ ജീവിതവും ഈ 3 വാക്യങ്ങൾ നാം കാണുന്നു. First one, personal life of Anna. ഹന്നയുടെ വ്യക്തിപരമായുള്ള ജീവിതം. Personal life is rich life. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതമാണ് വ്യക്തിപരമായ ജീവിതം. Second one, family life. അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതം. Family life is the problematic life. വളരെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് കുടുംബ ജീവിതം. Third one, church life. മൂന്നാമതായിട്ട് അവരുടെ സഭാ ജീവിതം. That is committed life. അത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതമാണ്. Fourth one is ministerial life. നാലാമത് അവരുടെ ശുശ്രൂഷ ജീവിതം. That is challenging life. ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വെല്ലുവിളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ്. These four we can see in these three verses. ഈ 4 കാര്യങ്ങളും ഈ 3 വാക്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതായിട്ട് നാം കാണും. Before going deeper into this meditation, I want you to read these three verses. Any one of you can read. ഈ 3 വാക്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വായിച്ചാട്ടെ. 36, 37, 38. 36, 37, 38 വാക്യങ്ങൾ. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 36, 37, 38 വാക്യം. Thank you, brother. So here we can see four things of Anna's life. ഹന്നയുടെ ജീവിതത്തിലെ 4 വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങൾ നാം അവിടെ കാണുന്നു. Number one, personal life. ഒന്നാമതായിട്ട് അവരുടെ വ്യക്തി ജീവിതം. Personal life was very rich life. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതമാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതം. You may ask me, how can you say that Anna was rich enough? അവൾ എത്രമാത്രം സമ്പന്നയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ നിനക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, We can see the verse 36 there. We can see that word chief of the tribe, Asher tribe. അവളെ ഏത് ഗോത്രത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് തരാം. ആശേർ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് നാം കാണും. When we see two verses about Asher, we can understand that the tribe of Asher was rich enough. ആശേർ ഗോത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗോത്രമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ The സാധിക്കും. book of Genesis, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം chapter 49, 49-ാം അധ്യായം chapter 49, verse 20. അതിന്റെ 20-ാം വാക്യം. If you see that verse, you can understand that the tribe of Asher was very, very rich. ഈ വാക്യം നാം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗോത്രമായിരുന്നു ആശേർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. 49:20. 49-ന്റെ 20-ാം വാക്യം. ആശേരോ അവന്റെ ആഹാരം പുഷ്ടിയുള്ളത്, അവൻ രാജകീയ സാധു ഭോജനം നൽകും. That tribe used to supply food to the royal families. രാജാക്കന്മാർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗോത്രമായിരുന്നു ഈ ആശേരിന്റെ ഗോത്രം. Supplying excellent food to the royal people. രാജകീയമായുള്ള ഭക്ഷണം അവര് രാജാക്കന്മാർക്ക് അവർ കൊടുത്തിരുന്നു. Once I have been to Mumbai. ഞാൻ ഒരിക്കൽ ബോംബെയിൽ പോയി. There I saw one hotel, namely Centurion Hotel. അവിടെ സെഞ്ചുറി ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോട്ടലുണ്ട്. Generally Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, Rajiv Gandhi, even Jayalalitha
താമസിക്കുന്ന ഒരു ഹോട്ടലാണത്. I asked what is the cost of one meal in that hotel. അവിടെ ഒരു സമയത്തെ ആഹാരത്തിന് എന്ത് ചെലവാകുമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. If you do you want to know the cost of that food? One food in that hotel. അവിടുത്തെ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് എന്നാകുമെന്ന് അറിയാമോ? 1 meal costs 20,000 rupees only. അവിടെ ഒരു നേരത്തെ അവരുടെ ആഹാരത്തിന് 20,000 രൂപ ആണ് അവർ ചാർജ് ചെയ്തത്. I asked you how, why it is like that. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇത്ര മാത്രം വില? They said it is royal food. അവർ പറഞ്ഞത് രാജകീയ ഭോജനമാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. 1 meal 20,000 rupees. ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് 20,000 രൂപ. The tribe of Asher was able to supply food to the royal people. ഈ ആശേർ ഗോത്രം അങ്ങനെ രാജകീയമായിട്ടുള്ള സാധു ഭോജനം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗോത്രമായിരുന്നു. I want to show you one more verse from the book of Deuteronomy. ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. There also we can understand the royalty of this tribe. അവരുടെ ആ രാജകീയ പദവിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. Deuteronomy chapter 33 verse 24. അതിന്റെ 33ന്റെ 24 വാക്യം. 33 verse 24. 33ന്റെ 24 വാക്യം. ആശേരിനെ കുറിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞത്, ആശേർ പുത്രസമ്പത്ത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ, അവൻ സഹോദരന്മാർക്ക് ഇഷ്ടനായിരിക്കട്ടെ, അവൻ കാൽ എണ്ണയിൽ മുക്കട്ടെ. He used to dip his feet in the oil or perfume. അവന്റെ കാൽ അവൻ എണ്ണയിൽ മുക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പരിമള തൈലത്തിൽ മുക്കട്ടെ. That was the riches of the tribe of Asher. അതാണ് ആശേരിന്റെ ആ സമ്പത്തായിട്ട് കാണാൻ. Anna was a rich woman from the tribe. ഈ ഹന്ന അങ്ങനെയുള്ള ആ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ധനികയായ സ്ത്രീയായിരുന്നു. Do you want to be rich like Anna in your life? ഈ ഹന്നയെ പോലെ ഒരു ആളായി തീരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I think everybody likes to be rich for God. എല്ലാവരും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമ്പന്നരാകാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. If you want to be rich like Anna, there are 3 important secrets in the Word of God. ഈ ഹന്നയെ പോലെ നമ്മൾ സമ്പന്നരാകണമെങ്കിൽ 3 പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ പറയുന്നു. We all can be rich in the Lord. ദൈവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൽ സമ്പന്നരാകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. By following these 3 principles from the book of Proverbs. സദൃശവാക്യങ്ങളുള്ള ഈ 3 പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുശാസിക്കുക. The first secret to be rich for God, the first secret is diligence. അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം നാം വളരെ ജാഗ്രതയുള്ള കാര്യം. Book of Proverbs chapter 10 verse 4. അതിന്റെ 10ന്റെ 4 വാക്യം. Proverbs chapter 10 verse 4. Those who are able to see the reference and get the reference fast, they can read out and help me. 10ന്റെ 4 വാക്യം ആദ്യം കിട്ടുന്നത് വായിക്കാം. Proverbs chapter 10 verse 4. Yeah, lazy hands make a man poor, but diligent hands bring wealth. ഉത്സാഹിയുടെ കയ്യോ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് അവിടെ വായിക്കുന്നു. So in our activities we must be diligent enough. ആകിയാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാം ഉത്സാഹവാനായിരിക്കും. Diligence makes wealth, I mean riches. ഉത്സാഹമാണ് ആ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. Once there was one woman in the United States of America. ഇവിടെ അമേരിക്കയിലെ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. Husband abandoned this woman. ആ ഭർത്താവ് അവളെ ഉപേക്ഷിച്ചു. She was alone. അവിടുത്തെ ഏകയായിരുന്നു. With a small child. അവിടെ ഒരു small child. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. She was not able to bring up the child. ആ കുട്ടിയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സാഹചര്യം നോക്കിയില്ലായിരുന്നു. She kept this boy in the hostel. ആകിയാൽ അവിടെ അനാഥാലയത്തിൽ കൊടുത്തു. And asked the warden to take care of this boy. അതിനെ കരുതുവാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ വാർഡനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. One day this warden took all the boys including this boy to the Washington DC. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ കുട്ടിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വാർഡൻ വാഷിംഗ്ടണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. Sightseeing was over. കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം at last this warden took all these people to the White House. അവസാനമായിട്ട് ഇവരെ എല്ലാവരെയും കൂടെ കൂട്ടി വൈറ്റ് ഹൗസിൽ കൊണ്ടുപോയി. They were coming out of White House. അവരെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ this boy was looking back and just walking forward. ഇങ്ങനെ പുറകോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വരികയായിരുന്നു. Warden asked, what are you doing? You are walking forward and looking back. അപ്പോൾ അവനോട് ചോദിച്ചു, നീ ഇങ്ങനെ പുറകോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നത്? This boy said, I am looking back to the White House. One day or the other day I should walk in the White House. ഞാൻ ആ വൈറ്റ് ഹൗസിനെ നോക്കുകയാണ്. ഇന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം എനിക്ക്
to work in the White House, desire is not enough. Diligence is necessary. അപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞു, നീ അങ്ങനെ നിനക്ക് അങ്ങനെ അവിടെ ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ആഗ്രഹം മാത്രം പോരാ, അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഉത്സാഹം നിനക്കുണ്ടായിരുന്നു. That boy took that word, kept in his heart, and worked for 20 years very hard with all diligence. അങ്ങനെയുള്ള ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി അടുത്ത 20 വർഷക്കാലം തന്നെ വളരെ അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട്. After 20 years, he entered into the White House as the President of United States of America. അങ്ങനെ 20 വർഷത്തിന് ശേഷം അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റായിട്ട് തന്നെ അവൻ നിയോഗിച്ചത്. He worked as the President of America for 2 times. 2 പ്രാവശ്യം അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റായിട്ട് താൻ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു. Orphan boy became the President of America. ഒരു അനാഥ കുട്ടിയായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റായി തീർന്നു. Can you guess who was he? അതാരാണെന്ന് പറയാമോ? He was none but Bill Clinton. അത് മറ്റാരുമല്ല, ബിൽ ക്ലിന്റൺ ആയിരുന്നു. He came to India, in Delhi. He gave this testimony, and our newspaper published entire story in India. അത് താൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡൽഹിയിലെ ഇക്കാര്യം തന്റെ സാക്ഷ്യം പറയുകയും ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂസ് പേപ്പർ അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. Diligence makes a lot of difference in our life. ഒരാളുടെ ഉത്സാഹം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുന്നു. So let's be diligent in our work for God. ആകിയാൽ നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്നുള്ള ജീവിതത്തിൽ നാം ഉത്സാഹികളായി. Second secret we can see there in the same chapter 10 verse 22. സദൃശവാക്യം 10-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 22-ാം വാക്യത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ രഹസ്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. 10:22 The blessing of the Lord brings wealth. യഹോവയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു. And he adds no trouble to it. അധ്വാനത്താൽ അതിനോടൊന്നും കൂടുന്നില്ല. Blessing of the Lord brings wealth. യഹോവയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു. Yeah, you can have blessing, you can enjoy real riches in your life. ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമ്പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കാനാണ് We സാധിക്കും. know in the book of Genesis, one person entire the night he prayed for blessing. നമുക്കറിയാം, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ God did not bless. ദൈവം അവിടെ അനുഗ്രഹിച്ചില്ല. God asked him, before you get blessing, you tell me your name. ദൈവം പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന മുമ്പേ നിന്റെ പേര് എന്താണ് എന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചു. With all humility, with all repentance, he said, I am Jacob, I am a deceiver. വളരെ അനുതാപത്തോടുകൂടി അവൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഉപായിയാണ്, ഞാൻ യാക്കോബാണ്. After confession uprightly, he enjoyed real blessing. He became Israel. അവൻ ശരിയായിട്ട് അവന്റെ പശ്ചാത്താപത്തോടുകൂടി അവൻ അവിടെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യഥാർത്ഥമായി ഇസ്രായേലായിട്ട് അവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായി. So second secret is the upright confession in the presence of the Lord, what we are. ആകയാൽ രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം, നാം യഥാർത്ഥമായിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ളത് പശ്ചാത്തപിച്ച് ഏറ്റു പറയും. This morning we saw when people of Israel rebelled against God, but God called them for repentance. അതായത് രാവിലെ നാം കേൾക്കുകയുണ്ടായി, ദൈവത്തിന്റെ ജനം ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ചു, എന്നാൽ അവർ പശ്ചാത്തപിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. When you confess your sins, the Lord is ready to construct your life. നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നമ്മെ പണിയുവാൻ വീണ്ടും പുതുക്കുവാൻ കൊണ്ടും മതിയായവനാണ്. So confession makes a lot of difference in our life. ആകിയാൽ പശ്ചാത്താപം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. Third secret is the cross of Calvary. മൂന്നാമത്തെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാൽവരിയിലെ ക്രൂശാണ്. Epistle to Corinthians, second epistle to Corinthians, chapter 8. കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 2 കൊരിന്ത്യർ 8-ാം അധ്യായം Chapter 8 verse 9 says. 2 കൊരിന്ത്യർ 8-ന്റെ 9-ാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. 2 കൊരിന്ത്യർ 8-ന്റെ 9. Those who are fast enough can open the Bible and read out. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു സമ്പന്നനായിരുന്നിട്ടും അവന്റെ ദാരിദ്ര്യത്താൽ നിങ്ങൾ സമ്പന്നനാകേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ നിമിത്തം ദരിദ്രനായി തീർന്ന കൃപ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ. We know this verse pretty well. ഇത് നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായ ഒരു വാക്യമാണ്. Really we were poor. നാം ദരിദ്രരായിരുന്നു. But the Lord Jesus Christ, great, richest one, came to this world to make us rich. ദൈവത്തിന്റെ സമ്പന്നനായിരുന്നവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു, നമ്മളെ സമ്പന്നരാക്കുവാൻ വേണ്ടി. Cross is the center of all learning, all riches, all wealth. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സകല അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും സമ്പത്തിന്റെയും എല്ലാം അടിസ്ഥാന കേന്ദ്രം കാൽവരിയിലെ ക്രൂശാണ്. This afternoon question goes to you like this. Have you ever come to the foot of the cross of Calvary in your life? ഈ രാവിലെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ആ കാൽവരിയിലെ ക്രൂശിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് വരുവാൻ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Are you saved? നിങ്ങൾ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? If you are saved, your life is transferred to heaven. അങ്ങനെ ആ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ
നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. You shall be redeemed from the eternal hell and you shall be transformed to be the citizen of heaven. ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് അവൻ വിടുതൽ പ്രാപിച്ച് സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളാക്കി നാം തീർത്തിരിക്കുകയാണ്. How great riches it is to be in heaven forever. ആ സ്വർഗത്തിൽ എന്നുമായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതമാണ്. The cross of Calvary can make your life divided into two, old life and new life. കാൽവരിയുടെ ക്രൂശ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നിൽ ആക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. The Bible says, those who are in Christ Jesus, they are new. All things are gone away because everything is new. ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായൻ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നു. So if you want to become really rich enough, the first one, diligence. Second one, confession. Third one, cross of Calvary. The Lord Jesus Christ can make you totally different in your life. യഥാർത്ഥമായുള്ള അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അവകാശം ആകണമെങ്കിൽ നാം ആ കർത്താവിന്റെ ആ ക്രൂശിലേക്ക് അടുത്ത് വന്ന് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അവന്റെ സന്നിധിയിൽ സമ്പന്നനായി തീരും. We can enjoy earthly blessings and heavenly blessings also through the Lord Jesus Christ. നമുക്ക് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള സമ്പത്തും സ്വർഗത്തിന്റെ സമ്പത്തും അവകാശങ്ങളായി തീരാൻ സാധിക്കും. We have seen the personal life of Anama. ഈ ഹന്നായുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാം കാണുന്നത്. Anama's personal life was rich life. അവിടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതം വളരെ സമ്പന്നയായിരുന്നു. Second one, family life, that was the problematic life. എന്നാൽ കുടുംബ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രശ്നമുള്ള ആ ജീവിതമായിരിക്കും. How can we say like that? എങ്ങനെയാണ് പറയാൻ സാധിക്കും? In the book of Luke, chapter 2, we have already read the words like this. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിച്ചല്ലോ. Chapter 2 verse 36 says. അവിടെ 37-ാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു. Chapter 2 verse 36, once again we can read out. ആശേർ ഗോത്രത്തിൽ ഹനൂവേലിന്റെ മകളായ ഹന്ന എന്ന പ്രവാചകി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൾ കന്യാകാലത്തിൽ 7 സംവത്സരം ഭർത്താവിനോട് കഴിച്ച് 84 സംവത്സരം വിധവയും വളരെ വയസ്സുമായി. In this verse we can see that she got married probably at the age of 15. ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു 15-ാമത്തെ വയസ്സിലുള്ള വിവാഹമായി ചിന്തിക്കാം. And she was with the husband for 7 years. 7 വർഷക്കാലം ഭർത്താവിനോടുകൂടിയായിരുന്നു. Enjoyed married life till 15 plus 7, that is about 22 years. ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ 15 മുതൽ 7 വർഷം 22 വയസ്സ് വരെ 15 years unmarried. അതിന് അവള് 15 വയസ്സ് വരെ വിവാഹിതയായില്ല. 7 years married life. 7 വർഷം വിവാഹ ജീവിതം നയിച്ചു. In total 22 probably. ഒരു പക്ഷേ 22 At the age of 22 she heard a bad news. 22-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ആ ന്യൂസ് കേട്ടു. Anama, your husband is no more. അല്ലയോ ഹന്നായെ നിന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചിരിക്കുന്നു. At the age of 22 she became a widow. അങ്ങനെ ആ 22-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അവര് ഒരു വിധവയായി തീർന്നു. Until 84th year she was a widow for a long period. വളരെ ദീർഘമായ 84 സംവത്സരം അവൾ വിധവയായിട്ട് അവിടെ ആയിരിക്കുകയാണ്. Now the question comes, God is good. Why does he allow this type of trouble in our life? അവിടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യം ഇവിടെ ഉന്നയിക്കുകയാണ്. ദൈവം ഇത്ര നല്ല ദൈവമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ദീർഘമായിട്ടുള്ള ഒരു കഷ്ടപ്പെട്ട ജീവിതം അനുവദിക്കുന്നു? Why failures, calamities, loss, a lot of damage in our life? എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നഷ്ടങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും? Why did Anama become widow in her young age? ഈ വളരെ ചെറുപ്രായം മുതൽ എന്തുകൊണ്ട് അവളൊരു വിധവയായി തീർന്നു? The Bible is very clear. God never commits any mistake. ദൈവം ഒരിക്കലും ഒരു തെറ്റും ചെയ്യുകയില്ല. യാതൊരു തെറ്റും ചെയ്യില്ല എന്ന് ദൈവം തന്നെ പറയുന്നു. Why does God allow the sufferings in our life? അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുത്തുന്നു? Number of reasons are there, but I don't have time, but I will show you only 5 reasons why God allowed troubles in our life. അനേക കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നാൽ ഏതാണ്ട് 5 കാര്യം മാത്രം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ്. Number 1, to punish us. ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. Number 1, to punish us. നമ്മെ ശിക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. The book of Judges, ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം chapter 2. 2-ാം അധ്യായം. Book of Judges, chapter 2, verses 13 and 14. 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 13
14 വാക്യം. In these two verses we can see that God punished the people of Israel because they rebelled against God. അവിടെ ദൈവത്തിനെതിരായിട്ട് അവർ വിരോധമായി ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ തോൽപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് So കാണുന്നു. God allows troubles in our life just to punish us, number one. നമ്മെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരും. Number two, to teach us something. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മെ ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, Or to train up as something. നമ്മെ ചില കാര്യങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. That we see in the 3rd chapter, മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ in കാണുന്നു. the 4th verse. 4ാമത്തെ വാക്യം. God allowed all the enemies so that they may teach something to the people of Israel. ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം ശത്രുക്കളെ അവിടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. So that they may warn. അവിടെ യുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്നു. So number one, to punish the people. ഒന്നാമതായിട്ട് അവരെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടത്. Number two, to train up the people. അവരെ ചില കാര്യങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടത്. Number three, to test us, to test the people. മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മളെ In പരീക്ഷിക്കേണ്ടത്. the same verse 4, last line, we can see God allowed those people to test the people of Israelites. ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4-ാം വാക്യത്തിന്റെ അവസാനം അവരെ പരീക്ഷിച്ചറിയുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്ന് നാം അവിടെ കാണുന്നു. Please listen to me once again. Number one, God allows troubles. Number one, to punish us. Number two, to teach us. Number three, to test us. ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് വരുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടതിന്, രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതിന്, മൂന്നാമത് നമ്മെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന്. There was a man, godly man. He had 7,000 sheep, 3,000 camels, 1,000 oxen. ഇവിടെ 7,000 ആടുകളും 7,000 sheep, 7,000 ആടുകളും 3,000 camels, ഒട്ടകങ്ങളും oxen 1,000, കാളകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. 500 donkeys, 500 കഴുതകളുണ്ടായിരുന്നു. 7 sons, അവർക്ക് 7 മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. 3 daughters, 3 പെൺമക്കളുണ്ടായിരുന്നു. good health. നല്ല ആരോഗ്യവും നല്ല ആരോഗ്യവാനായിരുന്നു. All has been washed away. എന്നാൽ ഇത് മുഴുവനും ഒരു സമയം കൊണ്ട് മാറ്റപ്പെട്ടു. Is it the punishment or training or the test? ഇത് അവരെ ശിക്ഷയായിരുന്നു, അതോ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു, അതോ പരിശോധിച്ചറിയുകയായിരുന്നു? What do you say? Test. എന്നാൽ ഇത് ഒരു പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. Did Job pass or fail in the test? ഈ പരീക്ഷയിൽ യോബ് ജയിച്ചോ എന്നോ തോറ്റോ? Pass. With how many marks? 100% or 35%? അവിടെ എത്ര ശതമാനത്തിലാണ് ജയിച്ചത്? 100% marks he got. 100% താൻ അവിടെ വിജയിക്കുന്നു. In that big test, what was the answer he wrote? അവിടെ എന്താണ് അതിന് ഉത്തരം യോബ് പറഞ്ഞത്? Only one sentence. ഒറ്റ വാക്ക് മാത്രം. The Lord has given, the Lord has taken away. Let the name of the Lord be praised. യഹോവ തന്നു, യഹോവ എടുത്തു, അവന്റെ വലിയ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. He was tested, he was passed, he got everything double, triple, fourfold. യോബിനെ ദൈവം പരീക്ഷിച്ചു, അവൻ പരീക്ഷയിൽ വിജയായി തീർന്നു. അവന് പല മടങ്ങ് 7 മടങ്ങ് യോബിന് പണയം കൊടുത്തു. God allows the troubles to punish us, to teach us, to test us. നമ്മെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന്, നമ്മെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതിന്, നമ്മെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരും. 2 more reasons are there, but the time doesn't permit me to go further. സമയമില്ലാത്ത അടുത്ത 2 കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. That you can study later. Number of reasons are there.